وأكتينو مدحينها مصبحي مثلا لبض سنة ضدي ديرات بوتشوجي مدحتوي ده لبض سنة وإحنا كل شقين إني موسى إلى أنه لا شقينه وأنا كنت دينه بالكوبريشن سيدي أي وضن كإنه قلنا عليه دورشة سؤال ياد إنه مهمة أيها هاد موسى سكة سوايا الله اللي بأنا سبيش لبض حسبوا اسكو كينني قرادان وضن دور شربان كإني ميلا قبصدين يوكم هاتسن international community وينو يمادين قام بين الجارين وانا وضع صحيحني لبض شير بهذا واحد جبيه مدحونا موسى جبيه مروا برلمان كيلا موشين كهاي قاليننا إيه مروا حبن لقوم برنسي هاي أو شعب جديديو انتو كاني واللي بقوا هذا يدي غير بعديدا واللي جا وين أركي شرني حبن لديدو واللي حدودها لديدو وحكين شرتي أصحابته هذا ما هين إنه مدحوين وحبن وكانوا كونترفيشن نقطة بقصو غيرنا أو وناق يشرف كمدن سومالان أيوة إذا هدي أين حبن تاس عليو شرعي عن جودي غير بحناقية ووحنا نصومرين هذا حكومة مسكحي يصير رير كوكا وحكى له كوكو في المتشو وحوي موسى بيحي وحكى استوار كتين لولا سنوات دلكينا مرن إلى مرن ما هاني دي بدأ أي وضنك حكم كيسي دي بدأ وكف فريد بكن نقضي جودي وقتنا وسائل قرا شقيسة ما جرتو وسائل ده العقد يصوروري أو ما أنت عشورتها هالكمارينسو أي نجوا وريجين بعمل شرقي يوردمي أو يبغوا ريجين جيبوتي يبوساس عشور تامو تشاني وحكلوا ما أنت وسعر الشقين الساعة بدل كينا فكشن كرين سمجرت وأكتنو ديناميك سباك السعودة جيس كأفريقيا يا كالسعودة إسبدلها كالسعودة إسحلوفها كالسعودة قارد لو خلق لو ترتم يا أدون كل ما أنت وحيبتين وهرسي قوي ما أنت يا هرسي جيني كبح يا كتليه وحكيت لي فرماتي جيبوتي وأوتي أنت حيبتك كش ما أنت حيبتين وحكيت لي إن غير أو فرماتي المدري أياك وكيله أو قال الشركة رسيجة لو سميتها موسى بيحي ما وحجوده وبابي وهذا الدلك وخيامه كسمي تليفون بالعي صدري طبعا كبيش الديارات بسكفولة 800 مليون دولار أو ليدي سوماليا waxaa la siinayaa marka laga dhaafo deynta ayaa la yidhi boqolkiiba 30 baa yeelanaysaa laakiin bishuruud la yidhi farmaajo la kulma oo Jabuuti kula kulma message-ka waxa siday ninkii inta siday international committee ka siday waanu diidnaa aqoon rigna fadhiyo waanu gacanta hoos galsan mayna dawladda aanu heshiiseen 800 milyan baa loo sheegay hadaan idin sheegaya waa ka hangalaysay شن يا أفرتن مرير أيود دلكي سومان لا تكون حراش شن يا أفرتن مرير قولي شو هذا شوقين محاسبة مركز مدحوينها رئيس وزراء إثيوبيا فرحدي وحيود تجي ودك إلى إماراتك وحيد سومان لا دي سومان وهشيسي وحي كعد سدين إنه الفرمات بحيوه أوكليا مقارن ساي رالي قليل كبعدنا الله راه هرجيس لقينا الله راه سلاسة وتشيكل كتيم ويبسنه سومان هذا مكان الدبالدي كذا أي حمر هاي مقارنة ساي ماشي جربهاريو كونفوردن الله راه مكان صوص على يهوي رجل دلت معارض كها كنت أجنبي وحلي وروا ما أنت ساكوف في الليدين ما ضاش يوكليه ورت وحسي ما خيانة عد موسمي هذي ما أنت تشرتقوا ليال يا شعبنا تي وما يصير تقشين وانك عن مركي الله يرى أورن محيو يرسان وانك مركي وصون نقول ومدو ورمين وحكوا ده هذلين وانك مركي مكويمي أحمد شدان وحكوا ده هذلين إلا وداقين لبا تشربي جارس كواركين هم صباح ليه هبيني مدي نرجو كسر صوت لما يستبوا أفر وسيروا يدوا يكاروا العشانه بعطوا ما كانوا شيكي وحي لكن نحكي له شيكي كمحرم وكتجي موسى وكتجي مدحنمو يا الشرع وكتجي هذا وحنا وشيجنا هذو الشرع كتجي والشرع وكتجي وحاو كل دقاقه أنا قلنا الشرع هو كل سعون مدحونا نقول مايو
madaxweyne muuse biixi buu noqonayaa hadduu yidhaa ucud iyo fuud waan baabiinayaa oo sharci aan waqtigaan baan geenayaa oo shaar baan tolanayaa waxaan leeyahay madaxweyne uma tid hadduu bisha gudaheeda timeskaa la siiyey ilaa bisha 10keeda haddaa gar qaadan waayo madaxweyne noqon maayo cashuuru qaadanayaan ma jirto cashuuru wuxuu moodayay inuu aabbihi bixiyo moodayay cashuur shacabka Soomaaliya bixiye karadaan ka jaraya xeerarkii dalkani lahaa waxa maanta aan cidna caad ka saarayn in hay'adihii iyo aqalladii haybadda qaranka u taagnaa ilaalinta iyo fulinta sharciyada uu si badheedh ah xididada ugu siibay oo ay noqdeen saylad muuse ka adeegto waxa marag madoon ah in muuse maanta cid walba uu dhabarka u soo jeediyey cid kasta oo la xajaclo kale dalkan wanaagna la rabta iyo horumar iyo jiritaanka Somaliland haddii ay tahay xisbiyada qaranka haddii ay tahay beesha caalamka haddii ay tahay waxgaradka culimada iyo ganacsatada Somaliland waxaana ugu dambeeyay go'aankii uu ganafka ku riixay ee ergada dhexdhexaadinta oo saddexda xisbi oo aqbalay waxa maanta taladiisii guracnayd ee keligii ahayd uu dalka ku hogaaminayay keentay inuu ku rido Somaliland god madow oo aanay weligeed ka soo waaqsan isla markaana in dhaxal siisa guul darro iyo khasaaro tacab khasaar weyn waxaad ogeydeen in muuse isagoo khiyaamooyinkii iyo dabinadii aan naftiisa dhaafsiisnayn hirgelintooda uu labada gole kaga dhex dhawaaqay inuu furayo ururada siyaasadda ka hor muddo xileedkii axsaabta qaranka kadib markii uu ka takhalusay ee gacantiisa galeen labadii gole qaran iyo maxkamadihii iftiinka qudha ee dadka u baxayay xukuumaddana ka hor taagnaa dibindaabiyada iyo khaladaadka joogtada ah ay ku jirto waxay ahaayeen xisbiyada qaranka tallaabadan uu qaaday waa burburinta xisbiye madax bannaan oo qaran oo isagu u arko caqabad inay ku tahay qorshihiisa keligii talisnimo ee uu ku hamiiyo arrimahan oo kale oo uga jeedo inuu indhaha dadka ka jeediyo fashilka kaga dhacay siyaasadda arrimaha dibadda iyo hogaaminta gudaha inuu dib u riixo doorashooyinkii qorshaysnaa sanadkan ee kala ahaa golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada si uu u helo isna muddo kordhin madaxtooye oo xaaraan ah inuu burburiyo xeer number 14 oo sida uu doono u qorto ugana ansaxsado golayaasha qaranka si uu soo saaro ururo iyo xisbiyo cusub oo xukuumadda taabacsan tallaabooyinkaas oo dhammaystiraya nidaamkiisa keligii talisnimo waa sharci darro in xeerarka loo bedelo dana gaar ah xeer kasta oo khuseeya doorashooyinka oo aan laga talagelin axsaabta qaranka ee ay khuseeyaan wax ka beddelkiisu waa sharci darro waana xaaraan nuxurka maanta ee shirkan jaraa'id waa sidan labada xisbi qaran waxay xalka iyo badbaadinta Somaliland ee marxaladdan maanta aan ku jirro u arkaan in doorasho madaxtooyo oo xilligeedii laga soo hormariyo ka qabsoonto dalka sanadkan gudihiisa 2020 maadaama uu muuse ku fashilmay hogaaminta dalka in la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa
ee ugu soo horreeyo golaha wakiilada isla sannadkan 2020 maadaama golahani muddo dhaaf yahay in ka badan 10 sannadood in sidoo kale la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee golayaasha deegaanka isla sannadkan aynu ku jirro 2020 waxaan fursad muddo kooban ah labada xisbi siinayaan dadaalka gudaha iyo beesha caalamka arrinta wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland madaxweyne Muuse aniga iyo Maxamed Biixi Yunis waxaan kula kulannay Addis Ababa waxaanu nala wadaagay in isaga oo aan filaynin isagoo aan filaynin uu waqti kooban xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya kula kulmay madaxweyne Farmaajo Soomaaliya wuxuu nala wadaagay madaxweynuhu in ra'iisul wasaaruhu ku yidhi waxaan bilaabayaa oo dhexdhexaadinayaa wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya hase yeeshee madaxweynuhu lama wadaagin safar ay ku soo aadan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo Farmaajo toona sida la sheegay kulan xog waran ayuu xubno u xushay madaxweynuhu kula yeeshay 15 February madaxtooyada kulankaas oo axsaabta qaranka lagu soo marti qaadin kulankaana laga sheegay hindisaha imaatinka ra'iisul wasaaraha Abiy iyo madaxweyne Farmaajo taas oo muran cadho iyo jahawareer gelisay shacbiga Somaliland wararka imaatinka ee ra'iisul wasaaraha iyo Farmaajo hadalla isburinaya ayaa saxaafadda laga sii daayay oo ay sheegeen madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda iyo gudoomiyaha golaha guurtida arrintaasina waxay muujinaysaa inaan ummadan run loo sheegin oo aan looga xog waramin wixii dhacay iyo wax hadda socda midnaba warqad ay xukuumaddu u qortay dawladda Itoobiya oo saxaafaddana soo warisay wafdi ka yimid dalka Itoobiya oo inoo yimi oo sida la filayay sidii jawaabtii xukuumadda Itoobiya midnaba lama wadaagin iyo wixii jawaabay la siiyay toona axsaabta qaranka iyo shacbiga Somaliland waxa waajib ku ah madaxweynaha inuu arrimahan masiiriga ah si daahfuran uga warramo axsaabta qaranka iyo shacbiga reer Somaliland oo mudan aad iyo aad ba mahadsantihiin